معزز ناظرین، ہزاروں سالوں سے تین بڑے مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے نزدیک مقدس مانا جانے والا تاریخی شہر یروشلم آخر ہمیشہ سے متنازع کیوں رہا اور اس کی گلیاں خون سے کیوں اٹی رہیں؟ یہ شہر کس صفاق اور بربریت زدہ دور سے گزرا؟ اس سب کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میرا نام ہے اویس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اویس سی ایچ آفیشل۔ پیارے ناظرین، عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے مشہور یہ تاریخی شہر بیت المقدس یعنی کہ پاک گھر دنیا کے ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں ہر طبقہ فکر عزت و تکریم کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے۔ مشہور و معروف انبیاء کرام علیہ السلام جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسی شہر میں دفن ہیں۔ ناظرین، اسی مقدس شہر میں موجود تاریخی لحاظ سے مسجد اقصیٰ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی جو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد بنائی گئی اور مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوستو، اس پاک شہر میں لڑی جانے والی کئی ان گنت جنگوں کے نتیجے میں بسنے والی آبادیاں جلاوطن ہوئیں اور حکومتوں کے تختے الٹے گئے۔ ناظرین، یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے تین بڑے مذاہب یعنی کہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے ماننے والے مقدس مانتے ہیں۔ مسلمانوں کے نظریہ کے مطابق نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے تو معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں موجود مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی۔ دوستو، عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی کہ بیت لحم یہی پر واقع ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی پر پھانسی دی گئی اور اسی مقدس شہر میں ان کا سب سے مقدس اور پاک جانے والا کلیسا یعنی کہ چرچ آف دی ہولی اسکیلپر واقع ہے۔ جبکہ یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی۔ یہاں پر موجود مغربی دیوار پر یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں اور عیسائی 1000 سالوں تک اس شہر پر قبضے کے لیے جنگیں لڑتے رہے۔ ناظرین، ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 8000 سال قبل بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 سال قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر پر حکومت کی۔ پیارے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک معبد تعمیر کروایا، اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ یہ تابوت سکینہ دراصل ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ مانو صلوہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی کچھ دیگر نشانیاں موجود تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہبام بن سلیمان کو ابھی تخت پر بیٹھے 5 سال ہی ہوئے تھے کہ مصر کے بادشاہ نے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ بادشاہ ہیکل سلیمانی اور عبادت کی تمام قیمتی اشیاء شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ 740 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو پھر سے بحال کیا۔ پیارے دوستو، یہودیوں کی پہلی تباہی و بربادی بادشاہ بخت نصر، جسے کچھ لوگ شداد کے نام سے بھی جانتے ہیں، کے ہاتھوں 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان تک مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات جو کہ اپنی اصل حالت میں تھے غائب ہو گئے۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ ناظرین گرامی، 540 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسرا سائرس دی گریٹ نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی، اور جب یہودی بیت المقدس میں واپس آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 63 قبل مسیح میں رومی جرنیل پومپی دی گریٹ نے ہیکل سلیمانی کو ایک بار پھر سے تباہ و برباد کر دیا، لیکن چند سال بعد ہی ہیروڈ اعظم کے دور میں ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر کرایا گیا۔ اور پھر 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ ٹائٹس یروشلم میں داخل ہوا تو اس کے فوجیوں نے ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا ڈالا اور یہودیوں کو چن چن کر مارا۔ اور پھر چلتے چلتے 135 عیسوی میں جب یروشلم کے یہودیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کی تب اس شہر کی زمین پر ہل چلا کر اسے ویران کر دیا گیا اور یہاں بسنے والے یہودیوں کو غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا۔ یہودیوں سے نفرت کی بنا پر رومن باشندوں نے ہیکل سلیمانی میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگا دیے
रोमन अहद में हेकले सुलेमानी और ये शहर इसी तरह कूड़े और गलाजत के ढेरों में डूबा रहा। नाज़रीन, 638 ईस्वी में मुसलमानों के खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने रोमी सल्तनत को शिकस्त देकर बैतुल मक़दस फतह किया। तो उस वक्त यहाँ पर यहूदियों का कोई मोहब्बत ना था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से यहाँ एक मस्जिद तमीर हुई जो कि मस्जिद अक्सा कहलाती है। इस सादा सी मस्जिद के तकरीबन 50 साल बाद उमवी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने 691 ईस्वी में मस्जिद अक्सा और कुतुब सखरा की बुनियाद उठाई। दोस्तों, अरबी जुबान में कुतबा का मतलब गुंबद और सखरा का मतलब चट्टान है, इसीलिए मसीही और यहूदी कतबे सखरा को डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब यानी कि इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत के लिए ये चट्टान इंतहाई अहमियत की हामिल है। 199 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों का बैतुल मक़दस पर कब्जा हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा में बहुत रद्दोबदल किया। मस्जिद को एक हॉस्टल की शक्ल देकर कई कमरे बना दिए गए और इसका नाम मोहब्बत सुलेमान रखा। उन्होंने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ साथ एक गिरया भी तमीर कराया। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और बाला आखिर 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस को फतह करने के बाद मस्जिद अक्सा को सलीबियों से पाक कर दिया। इसके बाद ऊपर तले 4 मज़ीद सलीबी जंगें लड़ी गई, लेकिन सलीबी बैतुल मक़दस पर कब्जे का ख्वाब पूरा न कर सके। 1229 ईस्वी में ममलूक हुक्मरान अल-कामिल ने बगैर कोई जंग किए बैतुल मक़दस को जर्मनी के बादशाह फ्रेडरिक दोम के हवाले कर दिया। लेकिन सिर्फ 15 साल बाद 1244 ईस्वी में सल्तनत ख्वारज़म में ये शहर दोबारा फतह कर लिया, जिसके बाद अगले 673 सालों तक ये शहर मुसलमानों के पास रहा। 1517 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तान सलीम अव्वल ने बैतुल मक़दस को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया और 1517 ईस्वी से लेकर 1917 ईस्वी तक ये शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा। उस्मानी सलातीन ने इस शहर में बेशुमार तमीरात कराईं, शहर के गिर्द दीवार तमीर की, सड़कें बनाईं और डाक का निज़ाम कायम किया। फिर चलते चलते 1892 ईस्वी में यहाँ रेलवे लाइन भी बिछा दी गई। उस्मानी अहद में भी यहूदियों ने यहाँ एक आज़ाद यहूदी रियासत के क़याम की बहुत कोशिशें की। अलबत्ता सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने लोगों को ऐसे किसी भी इक़दाम से बाज रखा, यहाँ तक कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की मजूरी और जलावतनी के बाद और बालाकर 11 दिसंबर 1917 को बरतानवी जर्नैल एलन बी ने उस वक्त के कमज़ोर उस्मानी हुक्मरानों को शिकस्त देकर बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा कर लिया। तमाम मगरबी ममालिक के अखबारों ने इस फतह का जश्न मनाया। नाज़रीन, जनरल एलन बी के कब्ज़ा के बाद ये शहर 3 दहाइयों तक बरतानवी सल्तनत में शामिल रहा और इस दौरान यहाँ पर यहूदी दुनिया भर से ला कर बसाए गए और फिर 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की तकसीम का मंसूबा तैयार किया, जिसके तहत न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि बैतुल मक़दस के भी 2 हिस्से कर दिए गए, जिसमें मशरक़ी हिस्सा मुसलमानों जबकि मगरबी हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया गया और बालाखिर 14 मई 1948 को मगरबी फ़लस्तीन के यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। दोस्तों, इस धोखाधड़ी के खिलाफ तमाम अरब ममालिक मुत्तहिद हुए और उन्होंने मिलकर इसराइल पर हमला किया, लेकिन उन्हें इस जंग में शिकस्त हुई और फिर उसके अगले 2 अशरों तक बैतुल मक़दस का मशरक़ी हिस्सा उर्दन के पास रहा। लेकिन 1967 की जंग में इसराइल ने उस पर भी कब्जा कर लिया। बैनुल-अक़वामी बरादरी आज तक इस कब्जे को गैर कानूनी समझती है। नाज़रीन, इसराइली पार्लियामेंट ने 1950 से ही बैतुल मक़दस को अपना दारुल हुकूमत करार दे रखा है, लेकिन दूसरे मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के एहतराम में बैतुल मक़दस की बजाय तल अबीब में ही अपने सफारतखाने कायम किए। प्यारे नाज़रीन, आलमी बरादरी के दबाव के बावजूद इसराइल रोज़मर्रा की बुनियाद पर फ़लस्तीन की ज़मीन हड़प करता जा रहा है। हर आए रोज़ नई कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से कि आज हमारे पास हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे हुक्मरानों की जगह कुछ ऐसे हुक्मरानों ने ले लिया है जो सिर्फ अपने ज़ाती दौलत और ख़जानों में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। इन खुद गर्ज हुक्मरानों के अपने मकासद मगरबी ममालिक से वाबस्ता हैं, तो ये किस मुँह से जंग लड़ के बैतुल मक़दस को आज़ाद करवा सकते हैं। लिहाजा इसीलिए आज एक छोटा सा यहूदी मुल्क इसराइल उन 57 मुसलमान मुल्कों पर भारी पड़ा हुआ है जो दुनिया के एक बड़े हिस्से और भारी वसाइल पर काबिज़ हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और इसे नेक और रहम दिल हुक्मरान अता फरमाए और फ़लस्तीन के मुसलमानों को यहूदी ज़ालिमों से निजात अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके दे सकते हैं और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती और तारीख़ पर मबनी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।